अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाली डिग्री केस के हवाले नाल वड्डा फैसला आ गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली निकल आई है तो बेंच ने उन्होंने अहुदे तो हटाने का ऑर्डर भी दे दिता। तो ये नाल असी ये अडियाला के हवाले नाल भी देख रहे हैं कि अडियाला के बाहर जो मुजाहरे होए तो जो सूरत हाल हुई वो PTI के कारकुनान जोड़े ने बशमूल इमरान खान साहब की जड़ियाँ भैनों ने 400 अफराद जोड़े ने उन्होंने खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे हो गए हैं। तो ये वज़ीर आला KP समेत 5 अरकान असैम्बली जोड़े ने खैबर पख्तूनख्वा के वो इश्तिहारी भी हो गए हैं तो 70 जोड़े ने वो मुख्तलिफ मुकदमियां दे विच मतलूब ने। तो ये अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है कि अफगानिस्तान के हवाले नाल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिहदे उन्होंने तालिबान के सारे दावे जोड़े ने उन्होंने झूठा करार देता। तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द मौजूद भी ने और वो दहशतगर्दी वास्ते इस्तेमाल भी हो रही है। तो इन्होंने चीज़ों के उत्ते अज के इस प्रोग्राम असी डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज तो बड़िया गरम गरम खबरां सुनानियां ने, जिवें रियोड़ियां ते मूंगफलियां दी नहीं खबरां हुंदियां सर्दियां दे विच। मौसम है ना जी, हुण ते वो चीज़ वो चंगी लगनी जिहड़ी गर्म हो जाएगी। तो तुहानूं पता है साडी गलियां दे विच आंदे हुंदे भी सन ना, सर्दियां दे विच रेहड़ियां ते आंदे हुंदे सन ते जिहदे च गरम रियोड़ियां दी आवाज़ लांदे सन ते उस नाल मूंगफली भी गरम गरम हुंदी सी। ते तुसीं भी बड़ियां कूजी जिहियां खबरां लेकिन अपने अंदर बड़ी शोला भी वो रखदियां ने। तो असीं पहली खबर दे उत्ते ही डिस्कस करना जिहड़ा तुहाडा सवाल है जहांगीर साहब दा। जाली डिग्री उन्हां दी निकल आई वो तो साबित हो गई हुण ते ज़ाहिर डिवीजन बेंच का फैसला हो गया। उन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने बचन की तो बहुत कोशिश की कि भी मैं इस सिलसिले के विचों इस केस के विचों किसी तरीके नाल मैं निकल जावां, लेकिन वो कानूनी घेरा इन्ना तंग हो गया। देखो कैसी एक कुदरत का कमाल है कि जेड़े कानून का माहिर समझे जाते हैं जजिज हजरात के भी लोगों को कानून पढ़ाते ने, सजावां देंदे ने, लोगों की जिंदगी के फैसले देंदे ने और उन्होंने जेड़े अपने बचन के रस्तियां का भी पता होंदा लेकिन अपनी डिग्री के मामले दे विच वो बच नहीं सकते। इत्थों एक चीज़ का सानूं यह भी सबक मिल जाता है, यह भी पता चल जाता है कि अगर सदके दिल दे नाल या पूरी संजीदगी दे नाल कोई भी काम किया जाए तो कानून दे तो कोई भी बंदा जुर्म करके वो बच नहीं सकता। यह भी एक साडे सामने मिसाल वो आ जाती क्योंकि एक हाई कोर्ट का जज सी, बड़ा नाम भी उन्होंने समझा जा रहा सी। और बेंच दे दो रुकनी तो चीफ जस्टिस साहब सन, सरफराज डोगर साहब सन और आजम खान साहब ते मुश्तमल सी। ते उन्होंने उन्होंने जाली डिग्री नूं जाली करार दे के वजारत कानून नूं कहा कि इन्हों अपने उहदे तो डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो यह वैसे भी सिंपल जी गल है कि अगर तुहाडे कोल बेसिक उस रिक्वायरमेंट नहीं है जिहड़ी तुसीं पोस्ट ते उत्ते काम कर रहे हो तो तुहाडे कोल उस जिहड़ी उहदे कानून के मुताबिक जिहड़ी रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए है वो ही तुहाडे कोल मौजूद नहीं हैगी तो उस उहदे दे उत्ते रहन दा ते फिर उहदा जवाब ही मुक जांदा है ना। नहीं तो जवाब आया सी ना एक बारी, कहंदे डिग्री तो डिग्री होती भावें जाली होवे। वो सियासत विच ते चल जांदी है लेकिन कानून की नज़र दे विच ते फिर वो जाली ते जाली रहिंदी है ना। वो तो फिर डिग्री ते हुंदी है लेकिन जाली ते असली च फर्क तो हो ही जांदा है ना। जाली डिग्री दे उत्ते जेहड़े इन्ने सालां च उन्होंने फैसले कीते ने चोई साहब उन्हां दा की बनेगा? उन्हां दा देखो इहदे च साडे कोल अजे बहुत सारी कानूनी चीज़ां मौजूद ने, उन्हां दे जे फैसले आने मौजूद ने लेकिन वो जेड़े फैसलियां दे उन्होंने दे चुके ने अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने फैसले किए ने तो उन्हां दे उत्ते जरूर कोई ना कोई तो फैसला लेना ही पैना, कुछ ना कुछ तो आएगी, कोई एडवाइस आएगी, कोई फिर डिसीजन आएगा। देखो ये बड़ा यूनीक जिहा एक तुहानूं पता है कि बड़ा मुनफरद फैसला है, शायद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जुडिशल हिस्टरी दे विच ये होया कि एक सिटिंग जज नूं एक रिट पटिशन के जरिए अदालत रूटीन दी कोर्ट ने एक बेंच के जरिए उन्होंने हटाया। हालांकि मेरे ख्याल जुडिशल काउंसिल होंदी है वो देखदी इहदे च उन्होंने लिया भी सी लेकिन जिसले एक पटिशन एक्सेप्ट हुई उस वक्त ये पटिशन इनू लीगल जुबान दे विच कहंदे ने को वारंटो दे तहत दिती गई सी जिहड़ा पटिशन सी और कोर्ट ने को वारंटो के तहत उन्होंने एक्सेप्टेबल करार दिता कि सुनी जा सकती है। उहदे च प्ली यह लई गई सी कि
ਕੋ ਵਾਰੰਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ LLB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ ਰਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਮੂਮੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਸਾਬ ਦਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਇਸਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਜਾਲੀ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ ਰਿਟ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜੱਜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਓਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਰ ਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇ ਵੀ ਕਈ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕਿਧਰ ਸੇ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਚੈਂਬਰ ਸੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੁਕਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਆਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਐਡਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਆਈਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਆਈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਬ ਟੈਪਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਓ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਟੋ ਬਚੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੀਨ ਉਹ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਕਸਾਈ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਹਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਲ ਨਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਵੈਸੇ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਸ਼ਖੀਸ, ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਰੀਖ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਕੰਮ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਓ 2 ਹੱਥ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਈਏ ਕੰਮ। 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ 2 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ। ਚੱਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਵੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ PTI ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ 'ਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ PTI ਵੀ ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਨਮਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਮਕ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਮਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਾਫ ਕਰਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਏ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਮਕੀਨ ਸ਼ੀਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਲੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਸਰ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਜ਼ ਹਲਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਰੇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 3 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਕਾਰਨਰਸ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਇਸਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੀਫੈਕਟੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਲਓ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਉਹ ਤਸ਼ਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ, JUI ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਐਂਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਸੀਅਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਅਪਰੋਚ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਆਹੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਆਹੰਗ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਾਇਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਮਾਇਮਾ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਭੁਲੇਲ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੱਸ ਅਫਗਾਨ ਨਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਕੀ ਛਪੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਵੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਤੇ ਵੀ ਆਨੇ, ਡਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, MQM ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੂਸ ਵਿਦ ਦਾ PTI। ਉਹ PTI ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੂੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ PTI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬਾਨੀ PTI ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਥ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੁਫਾਹਮਤ ਵੱਲ ਲੈ ਆਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 35 ਪੈਂਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਸੂਸਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਟੈਕਸੋਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਵਫਾਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਏ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਆਲ ਆਰ ਟੈਕਟਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੁਫਾਹਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੁਫਾਹਮਤ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਤੇ ਨੇ 400 ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਜ਼ਵਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕੇਗੀ? ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕਰਨਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਾਵਰਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 70 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 70 ਰੁਕਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਦ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 70 ਅਰਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਰਰਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ? ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਨਾਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੁਣ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲੱਗਣੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਰਹੇ, ਦਾਇਸ਼, ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੈ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਗਰ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਨ و ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਮਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, BCO ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, BCO ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਗਵਰਨਡ ਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, 3 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਰਕਬਾ, ਛੋਟਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕੰਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤਮਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੀਜਨਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰਮਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ 3 ਚੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਕ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ
ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।